नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का रंगारंग मेला जारी है तो अज एलिमिनेटर 2 में इस्लामाबाद यूनाइटेड ते हैदराबाद किंग्समैन का मुकाबला होएगा। पहले एलिमिनेटर में हैदराबाद किंग्समैन ने मुल्तान सुल्तान्स को हर शोबे में आउट क्लास किया। खास तौर पर असीं गल करते हैं मां सदाकत ते उस्मान खान की। दोनों ने 64 रन बनाए थे। मुल्तान के जोड़े शाहीकीन ने वो बड़े उदास ने क्योंकि स्टीवन स्मिथ को असीं उम्मीद करते पाए सन कि जी वो वड्डी परफॉर्मेंस देंगे जिस अंदाज में बिग बैश में खेडे ने, लेकिन बहरहाल जी मुल्तान का सफ़र तमाम हो गया। तो अज जिहड़ी टीम एलिमिनेटर 2 खेडेगी वो फाइनल में पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला करेगी। तो पेशावर ज़ल्मी तुहानूं पता है हजे तक नाकाबिले शिकस्त है, सिर्फ एक मैच ही वो हारे ने। असीं हैदराबाद किंग्समैन की गल करिए, साइम अयूब का कॉन्ट्रैक्ट होया 12.5 करोड़ रुपए विच, लेकिन हजे तक उन्होंने एक मैच में भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं। तो मीम्स बनती पई ने कि जी साइम का एक रन 9.5 लाख का पै रहा है, तो बड़े महंगे साबित हो रहे हैं। मां सदाकत की तारीफ बनती है। खसूसी तौर पर असीं जिक्र करिए उस्मान खान की, बड़ा इंप्रूव किया जी। इंटरनेशनल क्रिकेट में भी उन्होंने परफॉर्मेंस कुछ बेहतरी आई है, तो लीग में भी वो फड़े नहीं जा रहे। मोहम्मद यासिर साहब साडे नाल मौजूद ने। यासिर साहब, जिवें मुल्तान नूं 1 साइडेड हराया हैदराबाद ने, तुहानूं लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम कुछ टफ टाइम दे सकेगी ऑन द कार्ड्स? ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? देखो T20 क्रिकेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਦੋ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ हैदराबाद किंग्समैन ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ 5 ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 4 ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ 4 ਹਾਰੇ, 1 ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਪਤਾਨ ਹੈ ਮਾਰਨਸ ਲਬੂਸ਼ੈਨ, ਇਹ ਟੈਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਲੇਅਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ T20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖੇਡਿਆ। ਇੱਥੇ ਚੁਪਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਟ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਿਡਲ ਆਫ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਰਨਸ ਲਬੂਸ਼ੈਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਹੋ, ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫॉर्म है अच्छी नहीं है, उन्होंने उन्होंने थले किया, खुद जो ना वो ऊपर आए। और ये बड़ा ही अच्छा टैक्टिकल मूव सी जिहदे नाल ओपनिंग के उत्ते रनस आना शुरू हुए, मां सदाकत के रनस आना शुरू हुए, मार्नस लबूशैन के रनस आना शुरू हुए। फिर जो मैक्सवेल ने ज्वाइन किया तो जो थल्लों एक ब्रश चाहिए होंगे, तेज स्कोर चाहिए होंगे। मैक्सवेल ने यह गल भी की यासिर साहब के पुराने मैचों की मैंने कोई फिक्र नहीं, हुण मैं आया तो अपनी टीम को इवेंट जितवा के जावांगा। मतलब बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं जिस अंदाज में उन्होंने 70 रन भी बनाए पिछले मैच में। हाँ, जो विजुअल्स आ रहे मुफाज वो भी बड़े जबरदस्त है, जिस तरह वो हस रहे ने, खेड रहे ने और टीम का जिस तरह उन्होंने मोराल जो ना बूस्ट करके रखा। मैक्सवेल नो डाउट एक बहुत बड़ा प्लेयर है। मतलब तुसी अगर IPL देखो, दुनिया जहां दी जिहड़ियां लीगां है या आस्ट्रेलियन क्रिकेट देखो, जिस तरह उन्होंने अगेंस्ट बांग्लादेश भी 1 लाख के उत्ते ना 200 रन जो ना चेस कर दिता सी। शॉट्स उन्होंने ने मेंटली बहुत ज्यादा तगड़े ने, ते अगर वो फिट ने, मतलब वो लास्ट मुकाबले दे विच उन्हां दा फिटनेस का मसला आया सी, अगर वो फिट ने तो वो टीम दे विच इस्लामाबाद यूनाइटेड जेडे मैं उस दिन भी गया सी कि शादाब खान नंबर 4 पोजीशन के उत्ते प्रेशर मुकाबलियां दे विच नहीं आएंगे, अगर आएंगे भी तो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो पेशावर ज़ल्मी ने वो साबित करके दिखाता, नंबर 4 के उत्ते आए लेकिन उन्होंने को स्कोर नहीं होया। समीर मिन्हास बहुत अच्छा प्लेयर है, कॉनवे अच्छा प्लेयर है, लेकिन समीर मिन्हास के नाल एक्सपीरियंस नहीं है। वो एक्सपीरियंस जो बाबर आजम को सी, वो उस तरह मैच को डीप नहीं लेके जा सके। सो जो टीम बहुत ज्यादा थल्लों उपर आ रही होंगी ना मुफाज, यके बाद दीगरे जो ना मुकाबले जित रही होंगी, जो हर मुकाबला नॉकआउट समझ के जो ना खेड रही होंगी, तो मेंटल स्टेट उसकी बहुत ज्यादा हाई होंगी। और जिस तरह मां सदाकत खेड रहा है चुपाल के उत्ते, असीं उदों दे जदों दा एमरजिंग एशिया कप जितया असीं इहदा जिहड़ी तारीफ करते रहे हैं, असीं मां सदाकत के बारे च कहते रहे कि इहनूं नैशनल टीम दे विच होना चाहिए, T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड दे विच होना चाहिए। असीं देर कर दी, चलो ठीक है। हुण बांग्लादेश दे विच जदों ODI सीरीज़ हुई उत्थे उन्होंने वनडे खेडिया, तो अगे भी पाकिस्तान वास्ते काफ़ी ज़्यादा लगता है कि सर्व करेंगे। उन्होंने जिहड़ियां शॉटां है वो इंज लग रहा सी अगेंस्ट मुल्तान जिस तरह पटाखे निकल रहे। और उस्मान खान ने जिस तरह आखिरी स्टेज दे विच जिहड़ा परफॉर्म करना शुरू किया, सेंचुरी फिर 50, लास्ट मुकाबले दे विच भी 60+ रनस किए, तो उत्तों रनस आ रहे हैं। तो यही की प्लेयर ने उस्मान खान हो गया ते नाल मां सदाकत और लबूशैन वही स्टेडी हैंड दे सकते जिहड़ा बाबर आजम दे रहे हैं ज़ल्मी नूं। ये टॉप ऑर्डर की गल करिए इस्लामाबाद यूनाइटेड, समीर मिन्हास ते डेवॉन कॉनवे दोनों बड़े जबरदस्त फॉर्म में हैं, लेकिन असं जो हैदराबाद किंग्स
ਕਿੰਗਸਮੈਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਦੌੜਾਈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਸਦਾਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਚੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦਾ ਕੈਂਪ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? देखो एक्सपीरियंस वाइज तो इस्लामाबाद को काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, कॉनवे का भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन देखो थल्ले जी मिडल ऑर्डर बैटिंग है ना वो नंबर 4 पोजीशन के उत्ते शादाब खान मैनू पसंद ही नहीं है। और डाटा या पैटर्न अगर तुसी क्योंकि पिछले 1 साल तो प्रोग्राम कर रहे हो, शादाब का पैटर्न है नंबर 4 पोजीशन के उत्ते प्रैशर सिचुएशन अच्छी बॉलिंग के खिलाफ स्कोर नहीं कर सकता। फिर थल्ले तुसी आ जाओ इमाद वसीम नू अंडर यूटिलाइज किया जा रहा है, मतलब 8वें 9वें नंबर के उत्ते उन्होंने बैटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਪਿਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਇਮ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮਾਸ ਸਦਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਲੇਨ ਮੈਕਸਵੈਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਛੀ ਬੋਲਿੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਫਾਸਟ ਬੋਲਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤਗੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਗਸਮੈਨ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਨੈਨ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਲਾਈਨੋ ਲੈਂਥ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅੱਛੀ ਲੰਬੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਗੁੱਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਿੱਟ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚੁਫਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਾਲ ਦਿਵੋ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਬੂਸ਼ੇਨ ਨੇ ਸ਼ਾਰਪਲੀ ਔਰ ਕੁਇਕਲੀ ਲਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਅੱਛਾ ਕ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਾਇਜ਼ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਫੌਰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਦੇਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਲੈਕਟਰਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਚ ਹੈ ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਟੱਬ ਬਾਲ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਲੱਗਦੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਮੋਮਨ ਕਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਹਿਰਾਨ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਜਾਂ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਇੰਗ 11 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਖੇਡਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਹੀ ਬੋਲਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਹਾਰਿਸ ਰਊਫ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਦੀ 10 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। देखो मुफाज, मैं जो ना हमेशा कहना है कि करंट फॉर्म करंट स्टेट प्लेयर की की है और किहड़ी जगह के उत्ते किस तरह परफॉर्म कर रहा है। मास सदाकत होवे जिस तरह अमर्जिंग एशिया कप दे विच उन्हें परफॉर्म करना शुरू किया तो मैं इहनूं लाजमी टीम दे विच होना चाहिए। तो उत्थे सुफियान मुकीम ने भी परफॉर्म किया, मतलब को 3 विकटा 4 विकटा उत्थों लेके प्रेजिडेंट कप होवे, फिर यह जिहड़ा T20 PSL खेडिया जा रहा है इहदे च भी ओहदी जिहड़ी कारकरदगी है पेशावर ज़ल्मी नूं नंबर 1 दे उत्ते ले जाण वास्ते ओहदी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अहम सी। 3-4 विकटा फिर स्कोर भी नहीं दिंदा और फ्लैट पिचेस दे उत्ते ते सुफियान मुकीम दा सब तो पहला राइड बनदा सी पाकिस्तान टीम दे विच आंदा जदों तुसीं अबरार नूं ते उस्मान तारिक नूं दोनों नूं टीम दे विच लिया सी और दोनों मिस्ट्री स्पिनर्स उन्हां नूं कहा जावे और सेम स्पिनर्स इक्को तरह दे स्पिनर सी। उन्हां दे विच सुफियान मुकीम लाजमी एक दी जगह दे उत्ते बनदा सी। हुण भी सब तो पहला राइड मेरे ख्याल दे विच लिमिटेड ओवर क्रिकेट दे विच सुफियान मुकीम दा बनदा है कि जेड़ा पाकिस्तान टीम दे विच आया परफॉर्म करदा टीम दे विचों बाहर हो गया और उस तो बाद भी मुसलसल परफॉर्म कर रहा है, लेकिन सिलेक्टर्स जेड़ा ना पता नहीं क्यों नहीं उहदे अल जेड़ा ना देख रहे और जिहदी हाइप बन जाती है जिस तरह उस्मान तारिक दी हाइप बन गई सी इंडिया दे विच बहुत ज्यादा जेड़ा ना व्यूवरशिप उन्होंने मिलने लग गई, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिलने लग गया, उहदी वजह नाल वो टीम दे विच आ गए। जेड़ा राइट पर्सन है जेड़ा परफॉर्म कर रहा है मोमिन कमर बहुत अच्छा है, मुस्तकबल पाकिस्तान का हो सकता है, लेकिन इन्हां लेफ्ट आर्म स्पिनर्स दे विचों अगर तुसीं फैसल अकरम की गल करदे हो, मोमिन कमर की गल करदे हो, इरफात मिनहास की गल करदे हो, तो उन्होंने सारे सब तो पहला सुफियान मुकीम की जगह बनती टीम दे विच। अच्छा, कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाड़ी ने ਤੁਹਾਨੂੰ पता है ख्वाजा नाफे 6.5 करोड़ का तकरीबन कॉन्ट्रैक्ट होया लेकिन वो भी उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी मौका दिता गया, इवन के बाबर को इग्नोर करके नंबर 2 से ख्वाजा नाफे में भेज दिया गया सी, मैंने अच्छी तरह याद है। तो नाल सी साइम अयूब का भी जिक्र करिए, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ NCCA ਭੇਜਣ ਕੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੋ ਫਿਰ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਬੜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਵੈਸੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਆ ਹਾਈਪ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸਾਇਮ ਅੱਛਾ ਪਲੇਅਰ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਰਨਸ ਕੀਤੇ, PSL ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ, ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ODI ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਵੀ ਸਕੋਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ
ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇੰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਚੋਂ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮਾਨਸ ਲਬੂਸ਼ੇਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ख्वाजा नाफे ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ख्वाजा नाफे ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ PSL ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਾਨ ਅਫਰੀਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਹਿਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਪ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਪ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਹਾਈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 8 ਕਰੋੜ 7 ਕਰੋੜ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦਿਖਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਤਾ ਹੈ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਲਵੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਪੂਲਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 7 ਜਾਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦਾ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਂਸਟ ਕਿੰਗਸਮੈਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 100 ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 160 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। 66 ਰਨਸ ਬੜੇ ਹੀ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਕੀਤੇ ਪੂਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ 300 ਤੋਂ ਅਬਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਨਸ ਹੈ, ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਗੜਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਟੀਮ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਿਥ ਉੱਪਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਤੇ ਥੱਲੇ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਸੀ ਮੁਲਤਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਛਾਪ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ T20 ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ। T20 ਟੀਮ 2022 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਾਲ ਹਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਲ ਬਾਉਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 300 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਰਨਸ ਕੀਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਟੌਪ ਰਨ ਸਕੋਰਰ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਟੀਮ ਫਸਦੀ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸਕੋਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੀਮੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਤੇਜ਼, ਬੜੇ ਹੀ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਰ ਬਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਕਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪਲੇਅਰ ਚਾਹੀਦੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਬਾਹ ਹਕ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਰਡ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਫਟ ਸ਼ੋਲਡਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੈਫਟ ਸ਼ੋਲਡਰ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੈਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਲੈਫਟ ਆਰਮ ਸਪਿਨਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਲੈਗ ਬ੍ਰੇਕ ਬਾਲਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਗਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਪੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਚੁਪਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਰੀਜਨਲ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਰੀਜਨਲ ਗੇਮ ਖੇਡੀ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਕੁਸਾਲ ਮੈਂਡਸ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਹਾਰਿਸ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੇਜ਼ ਖੇਲਦੇ ਸੀ, ਸਕੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰਦੇ 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 ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਸੈਂਚਰੀ ਸਕੋਰ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਰੀ ਬਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਚਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਛੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਬਾਬਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਕੋਚਿਸ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੋਚਿਸ ਦਾ ਰੋਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ, ਐਸਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ, ਐਸੇ ਪਲੇਅਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇਨਹੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਫ ਦਾ 에ਅਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਲਮੀ ਦੀ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ 2 ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਊਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਬੈਟਿੰਗ ਆਰਡਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਫਤਿਖਾਰ ਅਹਿਮਦ ਦੀ, ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਪੈਕੇਜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਡੈਪਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਕੁਸਾਲ ਮੈਂਡਸ ਹੈ, ਨਾਲ ਹਾਰਿਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਖੋ ਜੇਮਸ ਵਿੰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਤਾ। ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ 588 ਰਨਸ, ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਰਾਬਰ ਕਰ, 1 ਰਨਸ ਹੋਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਆਲ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ 11ਵੇਂ PSL ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਰਨਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ, ਥੱਲੇ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਸਵੈਲ ਹੈ, ਇਫਤਿਖਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੋਲਿੰਗ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾਹੀਦ ਰਾਣਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਹਜੇ ਤਾਂ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ, ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰੁਣ ਹਾਰਡੀ ਨੇ ਬੜੇ ਬਿਹਤਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ, 2 ਕੁਸ਼ਲ ਵਿਕਟਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਤੇ ਰਨਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਡੈਪਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬੈਂਚ ਸਟਰੈਂਥ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਿਸਬਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਜ਼ਲਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ 100 ਚੋਂ 100, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੀਮ ਬਣਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ 11 ਕਿਹੜੀ ਖਿਲਾਣੀ ਹੈ, ਬੈਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਾਹੀਦ ਰਾਣਾ, ਸ਼ਰਫੁਲ ਇਸਲਾਮ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਖੇਲਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਬੈਕਅਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬੈਂਚ ਸਟਰੈਂਥ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, PCB ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨੋਟਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹਾਈਪ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਇਆ ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 2027 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਚ ਵੱਲ ਜਾਈਏ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਓਪਨਿੰਗ ਬੈਟਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਡਾਊਨ ਜਾਂ 2 ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਐਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਵੇਖੀ, ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ
ਓਪਨਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਮਹਾਤਮਾ ਬਣਦੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਏਗੀ। ਇੱਕ ਪੀਕ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਬਾਬਰ ਦਾ 2021, 22, 23, ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਓਪਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖੇਡਣ ਦਿਓ।